Hello dear students, welcome to my channel Easy Politics with Suresh. Dear students, आज वीडियो हूँ गोटे इम्पोर्टाट वीडियो कहीं आमर +3 फर्स्ट ईयर पिला जो सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा बर्तमान चलती से जो एथिक्स एंड वैल्यूज पेपर अच्छी से पेपर जो 4th यूनिट से हूँ वर्क एथिक्स बा आम कहूँ ओडिया कार्यभित्तिक नैतिकता। यहाँ गोटे बहुत इम्पोर्टाट चैप्टर आउ बहुत क्वेश्चन भी आसता है, शॉर्ट क्वेश्चन ता सहित लॉन्ग क्वेश्चन भी आसता है। ताले वर्क एथिक्स माने कौन? वर्क एथिक्स रो अर्थ होची कार्यभित्तिक नैतिकता बा कार्य नैतिकता। वर्तमान आम आलोचना करिबा जे कार्य नैतिकता माने कौन। एटा होची गोटे 2 मार्क क्वेश्चन ता सहित गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये आसता है कार्य नैतिकतार अर्थ एवं धारणा वर्णना कर। तो वर्तमान मु 2 मार्क पई भी कहबी ता सहित 5 मार्क पई मध्ये कहबी, तेणु मनोयोग दे शुण, केवल शुणिले थरे आराम से मन रही जिवो। तो द Merriam-Webster डिक्शनरी डिफाइन्स वर्क एथिक्स as a belief in work as a moral good, a set of values centered on the importance of doing work and reflected especially in a desire or determination to work hard. So पिलाने इंग्राजी रे जहाँ लिखा है ताकू देखि छानिया हबा कोनोसी दरकार नै, ताकू मु ओडिया रे बहुत सरल भाषा रे बुझाय पय चेष्टा करछि। वर्क एथिक्स ए दुईटा शब्द वर्क आ गोटे हूँ एथिक्स, ए दुईटा शब्द रु आम से शब्द को वर्णना करवा। गोटे हूँ कार्य आ गोटे हूँ नैतिकता। तो कार्य नैतिकतार दुईटा अर्थ अच्छे। गोटे अर्थ कौन जे कार्य प्रति आमर नैतिकता बा कार्य प्रति किसी नीति अच्छी, से नीति गुड़िक को आम पालन करवा दरकार, यहाँ हूँ गोटे अर्थ। द्वितीय अर्थ हूँ जेकोसी गोटे कार्य करने जो आवश्यक नैतिक मूल्यबोधर गुरुत्व अच्छी जहाँ कि आम पालन करवा दरकार। जदि ताहाको आम पालन करुचे ताहाको आम कहवा कार्य नैतिकता। धरी नि जाओ मु गोटे विद्यार्थी आ मु परीक्षा पास होगा चाहूँगी, तो मो काम होची उत्तम भाव में पढ़ा एवं ठीक भाव में परीक्षा लिखा, परिश्रम कर ठीक भाव परीक्षा लिखा। तो यहीटा हूँ मोर नैतिकता। तो आम भारत समाज रे काम को आम पूजा बोली कहू एवं किसी किसी मध्य कहते जे आम भगवान को हृदयंगम कर निज काम माध्यम। तेणु भारत रे तो से परंपरा रही दीर्घ वर्ष ठारू, जमीक कि कहबी बहुत अतीत समय आम हिंदी रे कहते कौन काम ही पूजा, माने काम ही पूजा, काम वर्क इज वर्शिप। तेणु आम निजर काम को एमती करवा दरकार से काम ही आम भगवान को आम पाइपर। तेणु से कामटी भल हवा दरकार, ताकू आम अति उत्तम भाव में करवा दरकार। तेणु कहते लोक जे आम भीतर जो कम करूँ ऑनेस्टी रहा दरकार। ऑनेस्ट माने कौन जे आम भीतर गोटे कौन सचोटता रहा दरकार, न्याय, ओके, जस्टिस, गुडनेस, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ए समस्त गुण जोटा कि नैतिक गुण गुड़िक आम कार्य प्रतिफलित होगा दरकार। मुझे गोटे कम कर सचोटतार सहित काम करनी, से दुर्नीति कर लोक मान पैसा नौची, ओके, काम करदेपाई, ताकू आम के कहवा कि जे ए काम से ठीक काम कर नैतिक काम कर काम से करे अनैतिक काम करे। तार अर्थ कौन? यार सिंपल अर्थ होची जे सी जो नैतिक नीति गुड़िक रही ताकू ता काम रे प्रयोग करे नाही। तेणु प्रत्येक व्यक्ति निजर नैतिकता को बा किछि किछि मौलिक मूल्यबोध गुड़िक अच्छी, किछि नीति गुड़िक अच्छी, से नीति गुड़िक को आम आदर्श भाव में ग्रहण करवा दरकार एवं आम निज काम रे ताकू प्रयोग करवा निहाती दरकार। जदि आम सेतिकी करि पारछु ताहले आम कहबा जे हाँ जे ये होची तार कार्य जो ता कार्य प्रति नैतिकता प्रदर्शन करछि, ठीक अच्छे। तो या महात्मा गांधी गोटे बहुत इंटरेस्टिंग विषय कही। महात्मा गांधी कही जे निजर लक्ष्य एवं माध्यम ठीक हेबा दरकार। जदि आम गोटे लक्ष्य रखीचु आउ से लक्ष्य को हासिल करने जब आम अनैतिक मार्ग अवलंबन करवा ताहले निहाती भाव में सेटा होची अनैतिक कार्यकलाप, ओके। किंतु जदि आमर लक्ष्य ठीक अच्छी आ मार्ग मध्य ठीक अच्छी ताहले निहाती से काम होची गोटे उत्तम काम। सेठारे आमे
କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନୈତିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ପଲିଟିସିଆନ୍ ମାନେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଥରେ ନେତା ହେଇଗଲା ପରେ ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେଇଟା। ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ତମେ ରାଜନୀତିରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଠକି ପାରିବନି। ତମେ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଯାଇଛ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ପରଖି ନେବେ ଆଉ ତମକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟେଇ ନେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟନୈତିକତା ମାନେ କ'ଣ ଓ ତା'ର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଣ୍ଡସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମ ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କୋର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟନୈତିକତାରେ। କୋର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟନୈତିକତାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆମ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଦକ୍ଷ ହେବା, ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ନୂତନ କୌଶଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ରହିବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ କୋର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍ ବା ଆମେ କହିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୈତିକତାରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହେବା, ତ୍ୟାଗପୂତ ହେବା, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସହଯୋଗ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସାଧୁତା, ପେଶାଦାର ମନୋବୃତ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା, ନିଷ୍ଠାପରତା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବିବେକୀ ଚିନ୍ତନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ, ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଚିନ୍ତନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକିରେ ତ ସବୁ ସରିଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ୟା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। এই ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ଆମ କାମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେବେ ବି କହିବେନି ଯେ ଇଏ ତା କାମରେ ସାଧୁତା ବା ତା କାମରେ ନୈତିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କପଟି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଓ ନିଜ କାମରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନୈତିକତା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟନୈତିକତାର ଧାରଣା ବହୁତ ଡାଇନାମିକ୍ ମାନେ ଏହା ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ? କାହିଁକି ନା ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଆଗକାଳରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯୌଥ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୌଥ ପରିବାର ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକାଳରେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରହୁଥିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳର ସମାଜ ଥିଲା ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମାଜ, ଯେଉଁଠିକି କୃଷିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଅବଦାନ ସମାଜ ପ୍ରତି, ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତି ବହୁତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏକାକୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟନୈତିକତାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜର ସଚୋଟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡ଼ିଓ, ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚୋଟତା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଫଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍
ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସଚୋଟତା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସେଇ ସଚୋଟତା ବା ନୈତିକତା ଯଦି ରହିବନି, ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସେଇ କାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜର ଅନର୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ମୋର ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଖବର ଯେମିତି ଛାପିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସାଧୁତା ବା ସଚୋଟତା ଏବଂ ଆମର ନିଜର ନୈତିକତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କର୍ମ ନୈତିକତାର ଅର୍ଥ ଓ ତା'ର ଧାରଣା। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଯଦି ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ବାଏ।